वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिला निडगुंदी तालुका का अब वहां पर आलमट्टी ग्राम पंचायती पर बहुत कई बार आरोप किया गया है, मगर क्या करें, इतने बेशर्म है ताकि उनको इतने आरोप करने के बावजूद भी अब तक ना उनको शर्म है ना हया है। तो सोचो, ऐसे बेशर्म जो यहाँ पर आलमट्टी ग्राम पंचायत में है तो कैसे सुधर सकता है ये शहर, ये आसपास के गांव और अपना ही एक शहर। तो आलमट्टी एक ऐसा शहर बन गया है ताकि दूर दूर से अब वहां पर देखने के लिए आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात बहुत दूर दूर से आ जाते हैं। मगर यहाँ पर इतनी गंदगी फैल गई है आलमट्टी आसपास गांव में ताकि वो ना साफ है ना सुथर है। अब तो यहाँ पर एक युवक हाथ में कागजात लेकर सबूत के साथ अब यही आरोप करने लग गया है ताकि आलमट्टी के सामने का ही गटर साफ नहीं है तो ये शहर क्या साफ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जहां जहां पर भी इन्होंने, हमारे रिपोर्टर वहां पर इनके साथ जाकर छानबीन की और वहां पर स्वच्छ नहीं है, ना साफ सुथरा है, ना कुछ भी नहीं है। तो सोचो कितनी लापरवाही पर खड़े हो गई। अब तो नेता जाने माने, अब वो तो मंत्री है शिवानंद पाटिल, शायद क्या उनको भी अब इतने आरोप करने के बाद क्या वो भी क्यों खामोश हो गए? क्या इनकी ही कुछ यहाँ पर मिली भगत है? क्या ये शहर गंदगी रह जाए, ये साफ सुथरा ना हो जाए ताकि अपने ही क्षेत्र है, ताकि यहाँ पर अब डेंगू होने लग गया है, ना जाने कहीं कहीं से बीमारियां होने लग गए हैं, ताकि इसलिए ताकि ये गांव साफ सुथरा नहीं है, ताकि यहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स है वो भी साफ सुथरे में नहीं है, ताकि वो गांव की तरफ ख्याल नहीं है, ताकि अब चुनाव तो जीत गया है तो अपने अपने सीटों पर अब राजा महाराजा की तरह बन गए हैं और कुछ भी नहीं है। शर्म आना चाहिए इन मेंबरों को, इन ग्राम पंचायती पीडीओ को और यहाँ के जो भी है और उन सबको, ताकि हम यहाँ पर जो साफ सुथरा करना जरूरी है, क्या इनको बार बार क्या इनको आंदोलन करे या फिर बार बार कागजात लेके, अब इतने कागजातों के बाद भी अब उस कागजातों की अहमियत नहीं है, कदर नहीं है, तो आखिर आप यही कहने लग गए हैं ताकि यहाँ पर कहां कहां पर अधिकारियों को पहुंचाना है ये बहुत अच्छी तरह मालूम है। ताकि सब सबूत लेके क्या ये ITR पर जाएंगे या फिर क्या लोकायुक्त को शिकायत करेंगे या फिर कौन से अधिकारी पर जाकर आगे शिकायत करेंगे ये पता नहीं है। मगर सब बिल्कुल सब अब यहाँ पर सबूत लेकर अब यहाँ पर इस आलमट्टी अब आसपास ना पानी का, सारा शहर डूब गया है मगर आज भी पानी के लिए तरसते हैं लोग। अब यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी नदियां रहकर भी यहाँ पर पानी नसीब नहीं है और महिलाओं को शौचालय नहीं है और रोड रास्ते ठीक नहीं है और जहां पर भी देखो गटर बटर सब टूटे फूटे और सब बर्बाद होते हुए नजर आते हैं। मगर लापरवाही यहाँ की जो मत क्षेत्र के जो MLA है शिवानंद पाटिल की लापरवाही से, सबसे पहले अगर ये परवाह करते तो आज ये शहर खूबसूरत होता, साफ सुथरा होता। अगर कुछ भी नहीं है तो शिवानंद पाटिल की ही लापरवाही और दूसरा यहाँ के पीढ़ियों की लापरवाही से आज ये शहर गंदगी से भर गया है। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೈತಿ, ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ವಿತ್ ಪ್ರೂಫಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಸಾಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಜುನೇ ಮನೆ ಅದಾವ್ರಿ. ಪಾಪ ಇದರಿಂದ ನೈಟ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಾಕತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ತಿಂಗಳದಿಂದ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಾರೆ, ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬೈತಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ
ಹಾಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕಡೆನೂ. ಅದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕತ್ತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಾರ, ಅದನ್ನ ಅದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಾಲಿ ಕಲೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಾಕತ್ತೇವೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ಹೇಳಾಕತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಮೆಂಬರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮುಖನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೆಂಗದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲನೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಗಟ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಂಬ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಬ ಐತಿ. ಆ ಲೈಟಿನ ಕಂಬಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ತುಂಬ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಆ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರು ಹಣೆ ಬಾರ್ಕು ಒಂದು ಲೈಟ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಟ್ ತಂದು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಓಡಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀಡ್ ಮುಗೀತು, 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯಾಕೆ ಬಂತು, ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆವು. ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ವಾರ್ಡನ್ನು ತರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಂದ್ರೆ ಕುಂದ್ರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಂದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಮೇನ್ ಕೊರತೆ. ಒಂದು ಗಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇನ್. ಅದು ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ 6 ವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾವೆ. 6 ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಮ್ಯಾಗ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಾಗಪ್ಪನ ಕಡೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದು ಬಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದು ಬಂದು. 6-7 ದಿನ ಒಳಗೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ವಿತ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಲ್, ಏನು ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು. ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ನ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸೊಳ್ಳೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ, ಮತ್ತು ಗಟ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರೆಂಟಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಇವ್ರು ಯಾರು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ರಮೇಣ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಗೋತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ ವಿತ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರ್ರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರಿದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಇಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಅವತ್ತು ಒಂದು 2 ದಿನ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರಾಗ 6 ದಿನಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಓವರ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗಿದೈತಿ. ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಟ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಒಂದು ಇದು ಆತ ಐತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಗಟ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರು ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ದು ಹಾಲತ್ತು ಏನೈತಿ, ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇವ್ರ ಗಟ್ರ ಇವ್ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಗಟ್ರ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3-4 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕೇಳಾಕತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಹಾಕಾಕತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಿತ್ ನಾನು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ಸನೇಕಾತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ಒಂದು ಗಟ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ತಿಳಿಸಿಂದ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವರು. 4 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಿಮ್ ಗಟ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಿದೇವ್ ನಾವು. ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನೈತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿಯಾಕತ್ತೇವು, ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಾಕತ್ತಾವು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎನಿಮ್ಯಾಗ ನಮಗ ಧಮಕಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಪಿಡಿಯೋಗ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಕೇಳಿಲ್ರಿ, ಬಂದು ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡೋ ಹೊತ್ತಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರೋದು ಲೇಡೀಸ್. ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿ ಯಾರು ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗಟ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಯಾವ್ದೇ ತರ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಾಹುತವಾಗಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಗಟರ್ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಟರ್ ಸಾಫ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಗದಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಬೆಳೆದ ನಾವು ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಿದೇವ್ರಿ. ಅವ್ರೇನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿರಿ? ಹೋಸಲ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರದ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್? ಮೇರಾ ಸಾಬ್ ಅದನ್ರಿ.